मैं एक दिन अपनी बारी तो देख रही सी, बाथरूम दे विच जाण तो भी डर रही सी। ते डरे क्यों ना, जेड़ा बाथरूम वो सर्वेंट क्वार्टर दे नाल है ना, जिथे उन्होंने नहाण लई मजबूर किया गया है, उस बाथरूम का की भरोसा कि उसकी छत किहड़े वेले थले डिग पवे ते उसदियां कंधां विच चीतां नजर आउंदियां ने, चीतां। ते दरवाजा भी बस नाम दा ही है। शर्म तां ओनू आउणी चाहीदी है जिन्हें मेहरा हाउस विच इन्ने बाथरूम होने के बावजूद भी ओनू टुटे फुटे बाथरूम विच नहाउण लई मजबूर किया है। ते जे इस गल दी कोई जिम्मेवार है ना, ओने तुहाडे जेके भाजी ते जाके अपने जेके भाजी नाल गल करो। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। मैं उन्हां नाल गल करके देख ली है, वो मेरी ते मनदे नहीं। ते जे ओ तुहाडे सारे विचों किसी दी मनदे आ ना, ते जाके उन्हां नाल गल करो कि मल्हार ते गीत दा गृह प्रवेश करवा दे ते गीत नूं बड़े मान सत्कार दे नाल घर लैके जान, जो ओहदा हक बनदा है। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ? ਮਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਲ ਮੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਰੂਬੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਖੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਗੀਤ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਲਹਾਰ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ। हाँ जी मम्मी, चलो गीत असी चलिए। गल तो मैं तेरे नाल भी करनी सी एक, जे तेरे को टाइम है ना तो मेरी गल सुन ले, बड़ी काम दी गल है। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ। ते लै फिर सुन, बहुत वड्डी मुफ्त सलाह देन लगी है तेनू। इस घर दियां नूहां धीआं दे कन भर के ना तू अपनी जगह इस घर विच पक्की नहीं कर सकदी। मेरा परिवार दी शांति भंग करन दी कोशिश ना कर। तेनू मल्हार ते गीत तो साड़ा है ना, उन्हां दे कोलों कुछ सिख। उन्हां दे प्यार दा रिश्ता बहुत मजबूत है, तेनू उन्हां दे कोलों प्यार दा मतलब समझना चाहिदा है। थैंक यू, पर मैनू नहीं लगता कि मैनू गीत वर्गी अनपढ़ गवार कुड़ी कोलों कुछ सीखण दी लोड़ है। बस इहो ते गलती है तेरी। मैं तेनू मल्हार ते गीत दी जोड़ी दिखा रही हां ते तेनू कल्ली गीत दिसदी पई है। तेनू ए नहीं दिसदा कि मल्हार गीत नाल किन्ना प्यार करदा है ते गीत भी मल्हार नाल किन्ना प्यार करदी है। उन्हां दे प्यार दियां गंढां बहुत पक्कियां ने सिमोन, ते तू वो गंढा खोल के अपने आप नूं उत्थे गड्ढना चाहुंदी है। जाके किते होर कोशिश कर, इत्थे तेरी झोली विच ना खैर नहीं पैनी। प्यार दी गल तुसी कर रहे हो आंटी जी? गंढ तां तुहाडी भी अपने हस्बैंड दे नाल बज्जी नहीं रही ना? अपनी हद विच रह सिमोन। तुसी तो गुस्सा ही कर गए आंटी जी, बुरा लग गया ना? वो तो लगना ही सी, मैं गल जो इन्नी गलत कीती सी। तुसी तो अपने वालों बहुत पक्की गंढ बनी सी अपने हस्बैंड दे नाल, पर जे हुण ओही तुहाडे नाल नहीं रहना चाहुंदे ते
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਮੋਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆਂਟੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕੰਮੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। बर्थडे पार्टी ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੰਮਾ ਭੂਆ ਨੂੰ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਭੂਆ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਿਮੋਨ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮੋਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇਕੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਐਸੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੁੱਫੜ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇਂਗੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੇਂਗੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। हाँ की है? इतना का सुन मेरी। तू इधर आ प्लीज, मैं डांस करना। चल अच्छा तू भी मेरे नाल डांस। ये कितना दी गल कर दी थी? मैं नहीं डांस करना, तू मेरी गल सुन। प्लीज एक सॉन्ग और 5 मिनट बाद तेरी गल सुनदी हां। ले गया तेरा सॉन्ग। म्यूजिक किद्दां बंद होया? किने बंद किया म्यूजिक? मैं बंद किया म्यूजिक। पर भाई आकाश, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜॉय ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? प्लीज तुसी सारे चले जाओ।
ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਵੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? याद है मैनू ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਬਈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ 뮤직 ਮਸਤੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਇੰਨੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਕਰ ਚਲੀਏ। ਸੌਰੀ ਆਕਾਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿੱਦ ਆ? ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੱਦ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਨਿਆ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੋਮ ਉਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਨਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਚੱਲ 뮤직 ਪਲੇ ਕਰ। ਕੋਈ 뮤직 ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਨਿਆ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾ? ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਨਿਆ। ਚੱਲ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਲਈ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੌਮ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਫੋਨ ਚੱਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਤਾਨਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਨਿਆ। ਹੈਲੋ ਤਾਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ? ਨਮਸਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਮਸਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਤਾਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਥੇ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਆ ਜਾ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ?
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਮ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚਹੇਤੀ ਗੀਤ ਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਨਾ ਲਓ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਫਟ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮਮ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਸ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਨੀਆ? ਮਲਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਲਹਾਰ ਬਰੋ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਮ? ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਮਮ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਚਹੀਤੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਤਾਨੀਆ? ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਓਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਨੀਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਤਾਨਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਤਾਂ? चल ठीक है आकाश, मैं समझ गई। तेनू मेरे इत्थे रहने नाल प्रॉब्लम हो रही है ना। चल कोई गल नहीं, तू टेंशन ना ले। मैं इत्थों चली जानी हूं। मैं आपे ही अपना प्रबंध कर लांगी। रुक जा ताने। चल जावी, बस मैनू पहला दस कि तू मैनू प्यार करती है। तेनू कोई शक है आकाश? आई लव यू। ਕੱਢ ਲਈ ਫੋਟੋ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਡਿੱਗਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ? ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਬਣੋ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਸਲੀਨ? ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।